رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتدير الحمد لله العلي الوحيد العلي بفضل غني المجد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في غاري وهذه عقيدة سنية سميتها فريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم ففيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات فنتفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر زلني أقسمه بعقل لا محالة هي الوجوب ثم الاجتهاد ثم جواز سليس الأقسام ففهم لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمهال ما جائز في حقه تعالى ومثل في حق رسل الله عليه تحية الإله فالواجب العقل ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فاقترب والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم علما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي علما من غير شك حديث مبتكر لأنه قام به تغير قدسه وجوده بعد آدم وجهه والمسمى بالتلف فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبة الواحد المعبود الظاهر بأن كل أثر يدي إلى مؤثر فاعتبري وتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية ويكيدا بالذات قال والبقى قيامه بنفسه تبقى مخالف للغير وجميع بالذات أو صفته العليا والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يكتب بالتوبيخ أو بعلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم لبسه وهو محال فاستقي لأنه يطيل التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبعة لرائي وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وأن يكون به قد أمره الفطرة المراه فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل مختار وواجب لكل صفات أحمد وما عدا الحياة والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها خطف بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى فكلها قديمة بالذات لأنها ليست بعين ذاتي ثم كلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن مصروفا بها لكان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي قد تناهى والوحيد
معبود لا يفتكر لغيره جل غني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجزم أخي برؤية الإله بجنة خلدي بلا تناهي جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز في حقهم يرسلهم تفضلوا الرحمن العالمين جل مولي نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والصراط والميزان والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والنور والرجال ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأقسام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتبها بالخوف على الرجاء وسلم لك بلا تناهي بالتوبة الأوزار لا تأزم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر ومقدور فمعنه فكله مسلما كتسلم أسكن العلماء في بجد والقيام في الأسهار على الدوام مجتنبا من سائر الأحكام راقبا لله في الأهوال لترتقي معالم الكمال قل لربي لا تطعني عنك بقطع ولا تحرمني أما وقت بخير يا رحيم الرحماء على التمام صلاة والسلام على النبي الهاشم الختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشم الختم وآله وصحبه الأكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal amlaki ay wa biwujudil amlaki. Ni masuk laginya perkara yang ghaibiyat, perkara yang tidak nampak dengan mata kepala, hanya diyakini kerana khabar daripada Allah dan Rasul. Panggil perkara yang sam'iyat, perkara yang didengarkan daripada khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itunya wajibul imanu, dan wajib juga oleh beriman, percaya, yakin dalam hati kita biwujudil amlaki, dengan adanya segala malaikat-malaikat. Bukan setakat percaya kata malaikat tu wujud, wa ismatihim aidan dan kemaksumanlah mereka itu malaikat, segala malaikat tu juga wajib juga
Sebagaimana kita wajib beriman, percaya, yakin kata ada malaikat, wajib juga kita kena yakin, percaya, beriman dengan kata bahawasanya malaikat-malaikat yang ada tu ialah maksum. Dan maksum mereka tu, dalam ni tak ada sebut deh. Maksum mereka tu tidak terakal nak melakukan kesalahan sedikit pun. Tu berbeza dengan maksum para nabi lah. Para nabi tu maksum, tak melakukan kesalahan juga, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tapi ada orang panggil perkara-perkara hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Jadi maksum malaikat dengan maksum anbiya itu ada beza. Kalau dalam kitab lain ada sebut tu. Tapi dalam ni tak ada, ni dalam hasyiah pun tak ada. Dalam hasyiah pun tak ada. Kalau tak silap dalam Subai tu. Dia ada bahas wa ismatihim ni. Kemaksuman segala malaikat ni sama tak dengan para nabi punya maksum, ada beza dah. Kerana para nabi tu maksum, mustahil juga pada akalnya mereka melakukan kesalahan. Tapi orang panggil harus berlaku hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Adapun malaikat ni langsung tidak ada, orang panggil harus berlaku perkara-perkara yang boleh dikira sebagai salah, tak ada. Itu orang panggil maksum malaikat tu, ismatul malaikah tu berbeza dengan ismatul anbiya. Kemaksuman para malaikat tu ada beza dengan kemaksuman para nabi. Sama-sama maksum. Beza tu kenapa? Kerana malaikat tu tidak ada nafsu. Malaikat tu langsung kejadian tu tidak ada nafsu. Kalau gitu ada Allah Ta'ala hikayat perkataan malaikat tu, i'tiraq. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka dijawab oleh ulama tu bukan i'tiraq. Tu orang pakai bukan kritik tu bukan lawan tu bukan i'tiraq, tidak. Lepas tu hanya soalnya nak menyatakan hakikat. Nak menyatakan hakikat yang sebenar. Kerana apa hak malaikat sebut tu betul. Betul sungguh. Maknanya manusia ni menumpahkan darah dan merosakkan, betul sungguh. Tak salah lah malaikat. Jadi orang panggil bukan nak menetek Allah Ta'ala, bukan nak lawan, nak i'tiraq, nak kritik Tuhan. Lepas tu malaikat dia kata ataja'alu fiha ma yufsidu fiha, itu sebagai nak menyatakan orang panggil hakikat yang berlaku perangai manusia bila Allah Ta'ala buat. Ya sungguh. Qala Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sebagai dalil bagi ismatihim aidan. Itu dalil sebagai maksum mereka itu para nabi. Tuh kata maksum tu kerana firman Allah Ta'ala, la ya'sunallaha, tidak bermaksiat mereka itu malaikat akan Allah pada barang yang memerintahlah Allah Ta'ala akan mereka itu, wa yaf'aluna ma yu'maruna, dan mengerjalah mereka itu akan barang yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu. Kalau gitunya amlak tadi tu jam'u malakin, ialah jamak bagi mufradnya malakin. Kalau seorang malaikat dipanggil malak. Tu. Kalau ramai-ramainya amlak. Wahwa, dan ia malaikat ni atau malakun, malaikat ni jismun, ialah satu benda hak berjising. Satu benda hak bertubuh juga. Tapi tubuh dia tu latifun, halus. Artinya tak nampak dengan mata kepala lah, tapi sebut latifun, halus. Ruhaniyun, yang bahasa ruhani, yang bahasa ruh. Ya bahasa ruh. Nuraniyun, yang bahasa cahaya, asal daripada cahaya lah. Tu kalau orang panggil jin marinya ajsamun latifatun. Tapi nariyatun, ia bahasa pada api. Ni pula nuraniyun, ialah bahasa cahaya. Mana asal kejadian malaikat ni asal daripada cahaya. Asal kejadian jin tu daripada api. Asal kejadian manusia tu daripada tanah. Asal kejadian bukan ada tanah lagi sampai lah ni tak.
Lahu sabitlah baginya bagi malaking ni, malaikat ni. Lahu adalah bagi malaikat atau sabitlah baginya bagi malaikat malaking ni al-qudratu oleh kemampuan ala tasyakkulati di atas berupa-rupakan dengan rupa al-jamilati yang molek. Tu rupa yang molek ni dengan makna al-muradu bihadal itu ma'adal khasisati lah. Rupa yang molek tu yang dikehendaki dengan dia dengan jamilah. Al-muradu biha, al-muradu bil jamilah tu ma'adal khasisati. Rupa selain daripada hina-hina. Mananya misal kalbi seperti anjing. Tak ada lah. Malaikat tak berupa lah dengan anjing. Wal khinziri dan khinzir. Kalau jin tu dia boleh berupa dengan anjing tak? Ya ada ke? Berupa dengan anjing. Kalau tak silapnya kalau anjing tu ya putih bau tu jaga-jaga sikit lah. Ni. Tekak je tu putih. Tu kamu kata jin. Silap-silap boleh berat kita. Tu. Tapi kalau kalau malaikat dia tak berupa lah dengan rupa anjing, rupa babi. Kalau kalbi wal khinziri tu tak ada. Tu takut kita kata muka comel-comel. Lepas tu malaikat khazinul nar, muka nakir Israel tu lagu mana? Tak ada masalah lah. Sebab tu dia kata al-muradu biha ma'adal khasisati kal kalbi wal khinziri. Tu. Kalau gitu fayashmalul fazi'ata al-ha'ilata kal maliki khazinin nari wa munkarin wa nakirin wa Israila fi ityanihimul kuffar. Tu. Dah ada sebut lagi. Kalau gitu melengkapilah orang panggil rupa yang bekeng, yang gerung, yang menakutkan. Kata tadi comel ke. Jadi kalau gitu comel belaka. Jaga api neraka pun segak comel. Ahli neraka tengok pun tenang. Suka kalau mana. Dah. Masuk dengan comel ni hak selain daripada hak hina. Supaya anjing dengan babi. Kalau gitu melengkapilah orang panggil comel ni atas rupa bekeng, bengih. Masuk ke mana kamaliki seperti Malik Zabaniyah tu. Khazinin khazin penjaga api neraka wa munkari wa nakiri. Muka nakir, muka bengih ke? Muka bekeng muka fazi'ah, muka hak apa fazi'ah dengan terkejut orang tengok dia tu ni. Muka gerung orang tengok. Seriang orang tengok. Ada wa Israel lah, dan Israel pun jalan tak? Israel ni malaikat apa? Cabut nyawa dia. Israel jalan. Israel cabut nyawa dak. Fi ityanihimul kufar. Pada mendatangilah mereka itu akal orang kafir. Itu ni. Jadi bila mereka tu mendatangi orang kafir, muka mereka tu sangat bengih. Bengih sungguh-sungguh. Gerung orang tengok. Tengok muka saja tu azab dah. Dalam kitab lain ada cerita tu. Tengok muka. Muka nakir, muka Israel, muka apa Malik Zabaniyah, Khazinin ni pun orang panggil azab, satu azab dah. Sakit dah. Tengok saja. Belum rasa azab hal lain lagi. Itu. Jadi maksud dengan kata jamilah ni selain daripada rupa hak hina mana? Seperti rupa anjing dengan babi. Maka masuk jugalah orang panggil jamilah ni muka-muka bengih. Muka-muka yang menggerung ke, yang menseriak ke orang tengok. Itu. Jadi malaikat ni al-qudratu. Apa? Berkemampuan lah. Tu ala tasyakkulatil jamilati. Dia atas berupakan dengan rupa yang comel, yang bagus, yang elok. Kalau gitu wajibul iman dan wajiblah oleh berimanu. Wajibul imanu bihi. Dan wajiblah oleh percaya dengan mereka itu malaikat ni. Ijmalan secara jumlah. Secara borong, secara umum. Ai ala sabilil ijmali lah. Kata wajib tahu, wajib percaya, wajib beriman ni dengan malaikat secara ijmal ni siapa dia? Fiman pada mereka ulima minhum ijmala, yang diketahuikan daripada man tadi tu, daripada mereka itu secara ijmal. Jadi hak dalam hadis sebut dengan ijmal, Quran sebut dengan ijmal, wajib tahu dengan secara ijmal. Tak perlu nak tafsir satu-satu, tak perlu. Dah. Wa tafsilan, ini atas pada kata ijmalan.
Wa tafsilan ni atah berkata ijmalan. Ai wajibul imanu bihim tafsilan. Dan wajib oleh beriman percaya dengan mereka itu malaikat tu secara satu persatu. Sorang. Tu kena tahu sorang-sorang. Kalau tidak berdosa. Pada siapa fiman pada mereka ulima minhum tafsilan yang diketahuikan daripada malaikat tersebut secara tafsilan, secara satu persatu. Secara satu persatu tu pula ni takluk pada kata tafsir. Tafsir tadi tu dia ada berapa ni? Tafsir tu dengan secara syakhs, dengan secara nau'. Itu. Ada berapa tengok depan lah. Secara tafsir tu ada hak dengan secara syakhs. Syakhs ni makna sebut totok nama gitu. Individu maknanya. Diri seorang dia tu disebut dengan secara totok. Gitu. Tu ada tak orang panggil masuk dalam tafsir tak? Ada tafsir dengan sebut dengan secara kumpulan, bagai dia. No. Mana? Dengan tafsir, dengan secara syakhs, dengan secara individu. Ka Jibril lah seperti Jibril. Seperti Jibril. Jibril itu disebut dengan secara syakhs. Wa Israfila dan Israfil. Sebut dengan secara syakhs tak? Sebut dengan secara nama dia terus. Wa Mika'ilah dan Mikail. Wa Izra'ilah dan Izra'il. Tu kalau tak silapnya Mikail dengan Izra'il ni tak ada dalam Quran dah. Ada dalam Quran tak? Tak ada rasanya. Izra'il ni disebutkan dengan nau' ni. Tapi dalam hadis tu ada. Dalam hadis tu ada. Kalau dalam Quran tersebut Malikil Maut gitu ya. Malaikat maut kalau tak silap. Wahum, padahal mereka itu Jibril, Israfil, Mikail wa Izrail ni ru'asaul malaikati. Ialah ketua-ketua bagi para-para malaikat. Alaihimus salatu wassalamu, atas mereka itu rahmat dan sejahtera Allah Taala ajma'ina semua sekali. Tu jadi 4 orang malaikat tu orang panggil ru'asaul malaikah, ketua-ketua malaikat. Ketua-ketua malaikat. Siapa? Jibril, lagi Israfil, lagi Mikail, lagi Izrail. Itu orang panggil ru'asaul malaikah. 4 orang malaikat ketua. Ketua bagi 4 orang itu ketua bagi malaikat-malaikat. Kemudian laginya wa mungkarin wa nakirin. Ni munkar dan nakir. Munkar nakir ni katanya dalam kitab Subai kata mislu hadza bi'tibaril kafir. Kata munkar nakir ni seumpama ini ni dikatakan munkar nakir mislu hadza seumpama ini. Ini munkar nakir ni bi'tibaril kafir. Ini diiktibar dengan orang kafir. Jadi kalau orang kafir mati, munkar nakir lah hak mari tanya. Wa amma bi'tibaril mu'min, adapun bi'tibaril mu'mini. Dhabit itu. Adapun diiktibarkan dengan orang mukmin, orang beriman, mubasyirun wa basyirun. Mubasyirun wa basyirun. Ini di atas satu qaul lah. Itulah kitab Subai. Dan kitab Subai dia buat dhabit gitu. Qauluhu munkarin wa nakirin ni yada mislu hadza bi'tibaril kafir wa amma bi'tibaril mu'mini mubasyirun wa basyirun. Jadi Syekh Sibainya dia kata kalau orang mukmin hak mati, malaikat hak mari dalam kubur tu 2 orang bukan munkar nakir, tapi mubasyirun wa basyirun. Mubasyirun wa basyirun. Tu 2 juga tapi mubasyirun wa basyirun. Dia tanya tu patutlah kak, tapi muka dia tu manis lah. Dia tak pekeng. Suara dia tu tak apa pelakar lah. Tapi hak masyhurnya muka nakir jugalah, tak kira siapa hak mati, mukmin ke kafir ke, muka nakir juga. Lepas tu orang WhatsApp katakan kalau muka nakir tak kira pekeng itu, tanya orang mukmin. Jadi dia tu tak pekeng lah. Bila setelah mana Sayyidina Umar tu marah ke dia. Itu dah kitab apa?
Nuruz Zalam lah. Wallahu a'lam hikayat tu sahih ke tak sahih wallahu a'lam lah. Tapi dalam tu Syekh Nawawi Banten dia nakah. Sayyidina Ali ni apabila lepas pengkebumian Sayyidina Umar, dia tak tinggal kubur, dia ndak lenga yang dikubur. Nah, dia dengar gapo Sayyidina Umar kecek dengan muka nakir. Muka nakir tanya dia, Umar Rabbuka? Allah yang kata, mu tanya lagu ni, aku hodok sayang dengan Nabi hari-hari. Nah, kan kata nak tanya juga tak kira lah ayat dah. Lepas tu Sayyidina Umar kata kan lah. Mulai sekarang mu jangan tanya lah. Mu jangan tanya dengan suara lagu ni, rupa lagu ni. Aku hak sayang Rasulullah bergerung. Takut. Apa tak lagi orang clear daripada aku. Nah. Kamu kan aki tu berjanji dengan Sayyidina Umar. Okey. Kalau orang mukmin tak tanya dengan bekeng gitu. Itu lagi tak Nuruz Zalam lah. Wallahu a'lam tu ada tu wallahu a'lam lah. Tu. Tapi kalau kita nak pergi pendapat ni molek. Nah, mana? Wa amma bi'tibaril mu'mini mubasyirun wa basyir. Adapun dengan dibuat kirakan diiktibarkan orang mukmin, maka malaikat akan menanya dalam kubur tu bukan muka nakir lah. Mubasyirun wa basyirun. Malaikat ni. Habis. Wa ridwanah dan ridwan. Siapa ridwan ni? Khazinil jinani. Ridwan ni ialah malaikat penjaga bagi segala syurga. Dia ketua malaikat jaga bagi syurga. Tu wajib kita tahu tu. Secara satu persatu lah tu. Wa malikin dan malik. Malik ni Ridwan, Malik Ridwan. Malikin, Malik Zabaniyah katanya setengah. Wa malikin dan Malik. Malik ni siapa? Khazinin nirani, ialah penjaga bagi api-api neraka. Berapa dah tu? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. 4 dah. Muka nakir. Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. 8. Ada 2 lagi. 2 lagi tu Raqib Atid. 10 orang malaikat tu kan. Wajib kita kena rimai dengan secara tafsir. Au bin nawa'i, atau pada kata bisyakhsi. Tahu dengan secara tafsir tadi tu, fi mana ulima minhum tafsilan. Wajib kita beriman dengan para malaikat secara satu persatu pada hak mereka yang diketahuikan daripada mereka secara tafsir. Tafsir itu ada kalanya bin nawa'i dengan secara naw', secara kelompok, dengan secara puak. Tu naw' sini makna secara kelompok, secara puak. Mana misal kahamalatil arsy, seperti malaikat yang menanggung akan arasy. Itu disebut juga dalam Quran, wa yahmilul arsy syarabbi fawqahum fawqahum yauma idzin samaniyah. Dalam Quran disebut. Ada bahasanya ditanggung ke arasy tu. Nanti hari akhiratnya yauma idzin samaniyah, pada hari itu disebut ada 8 pula malaikat. Lah ni 4 dalam tadi disebut. Wa hum fid dunya arba'atu. Wahum pada bermula mereka itu hamalatul arsy, mereka yang menanggung ke akan arasy ni. Fid dunia sekarang ni, di dunia sekarang ni. Ketika mana dunia belum kiamat lah masuk fid dunia ni. Arba'atun ialah 4 orang malaikat. Wa fil akhirati, dan pada negeri akhirat sama ni atul 8. Yauma idzin sama ni tak ada ayat Quran tu cari. Tak ingat dah ayat tu. Fawqahum yauma idzin samaniyah. Arsy rabbi arsy rabbi fawqahum yauma, ayat dah. Arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah wa yahmilul arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Itu ayat itu. Itu ayat dia. Wa yahmilul arsy rabbika, dan menanggunglah arasy bagi Tuhan engkau tu fawqahum yauma idzin samaniyah. Tu pada hari tersebut, mana pada hari kiamat lah, samaniyah tu 8 orang, 8 orang. Lah ni 4. Terkait sebut dengan secara nauk tu kan. Nama gapo 4 8 tu tak sebut siapa.
Tu orang panggil tahu dengan secara tafsir juga, tapi dengan secara nau, sahu hijau dia. Nah, wa awani sayyidi Israila. Bukan awan syuriah nak kan kat sini. Awan sini penolong-penolong. Wa awani sayyidi Israila, dan penolong-penolong bagi tuan Israel. Nah, Israel ni malaikat cabut nyawa, ketua bagi malaikat cabut nyawa. Kemudiannya dia ada awan dia. Apa awan? Penolong-penolong dia. Nah. Tu. Nah, mati orang-orang hari-hari ni bukan seorang. Ramai. Kata dalam kitab Syarah Sawi Jawharat Tauhidnya, senapah kita sedut ni 124,000 orang mati. Nah, senapah sedut kelik, hembuh balik 124,000 orang beranak kelik. Nah, ni napah, tarik 124,000 mati seluruh dunia. Nah, itu. Nah, kita napah pula, kita hembuh pula. 104,000 beranak pula. Seru. Dalam kitab Syarah Sawi Jawharatit Tauhid. Imam Sawi sebut gitu. Imam Sawi ni anak murid kepada pengarang kitab ni. Anak murid bagi Imam Ahmad Dardi. Wallahu a'lam lah. Ambil mana tu, adalah tu tempat ambilan dia tu. Kita kena buat homework lah kalau kita nak tahu. Yang kita tik ulama kata kecek tak ada dalil kan. Nak kata yo kau ya cek mana dah tu ni. Ada alat ke apa? Ada tu sumber dia tu kat mana dah. Nah. Ilmu ni bukan berdasar teknologi kita lah ni saja. Nah, banyak lagi lah. Baik. Wa awani sayyidi Israila, dan penolong-penolong bagi tuan Israel. Mana? Ni orang panggil Malikil Maut ni. Jadi awan ni orang panggil Malikil Maut. Nah, Malikil Maut mana hak mari jumpa kita nak senjah roh kita keluar daripada badan kita tu. Itu orang panggil awan, penolong-penolong bagi Israel. Wal hafazati, dan malaikat hafazah. Tu. Malaikat hafazah. Siapa malaikat hafazah ni? Nak menyata dulu. Wahum, dan bermula mereka itu al-hafazatu. Malaikat hafazah ni, malaikatun, ialah malaikat muwakkaluna bihifzil bashari, yang ditugaskan, yang diwakilkan, yang dihijakan, ditugaskan mereka itu malaikat ni, malaikat hafazah ni, bihifzil bashari, dengan menjagakan manusia. Tu kerana apa? Tu kerana memuliakan bagi manusia. Dalam ayat disebut walaqad karramna bani Adam. Itu Allah Ta'ala tugaskan orang panggil malaikat hafazah ni jagakan manusia tu kerana nak memuliakan manusia. Tu. Nak memuliakan manusia. Tu termasuk orang panggil laqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan anak cucu cicit Adam ni, ialah Allah Ta'ala jaga ke orang panggil apa? Tugaskan malaikat-malaikat hafazah untuk jaga kita manusia. Walau saghira ni ghayah pada kata basyat ni. Mungkin ghayah pada kata malaikat tu tak. Walaupun sekalipun manusia tu kecil, budak kecil, budak halus. Walau saghira. Walau kanal basyar tadi, walau sekalipun manusia basyat tadi tu saghir ke, budak halus lagi ke, wa kafiran, kafir sekalipun. Kata kafir tak ada dalam malaikat hafazah, ada. Tu. Walau saghiran wa kafiran. Walau sekalipun basyat tadi tu kecil halus ke, kafir ke, tak kira. Mana tu? Minal jinni ni ta'aluk pada kata hifzi tadi tu. Gitu. Pelik jadi minal jinni. Nah, minal jinni ta'aluk pada kata hifzi situ. Jadi malaikat hafazah tadi tu, hum al-hafazatu tu malaikatun, ilah malaikat muwakkaluna bi hifzil bashar, ditugaskan mereka itu dengan menjagakan manusia. Menjaga daripada apa? Minal jinni, daripada jin. Masalan ai umathilu laka masalan, sebagai satu contoh bagi engkau.
Tu minal jinni, dalam tadi sebut wal afati wal ahati, wal afati. Tu. Jaga daripada jin ke, daripada penyakit-penyakit ke, ikutlah. Nah. Jadi sebenarnya kita ni ada malaikat dah duk jaga kita. Nampak tak? Tiba-tiba duk suruh jin pula suruh jaga kita, pelik ke? Nah. Tuhan ni memuliakan kita, Tuhan jaga, Tuhan tugaskan malaikat hafazah jaga kita. Tiba-tiba kita sendiri hinakan diri kita, duk suruh jin pula mari jaga kita. Nampak tak? Kau sebab tu kalau orang tu ngaji sungguh tauhid, dia tak ada duduk nak suruh jin tu mari daping dengan saya. Nak tahu ni? Tu. Jaga pak tapai juga ala saya. Tak ada lah. Kenapa? Kerana dia tahu kata bahawa malaikat muhafazah tu duk jaga dia. Allah Ta'ala jaga dia hakikatnya. Secara majaknya malaikat hafazah ni ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk jaga ke kita manusia. Jaga daripada apa? Minal jinni, daripada jin. Jadi jin nak khianat tu tak boleh. Kenapa? Ada malaikat hafazah. Dia duk jadi juga tu kerana kita tu duk belanja bogel ke, tak jaga ke. Malaikat rahmat tak ada lari. Tu dia duk kena orang panggil histeria ke, masuk hatu ke apa. Nah. Betul tak? Tu lagu tu. Mak tu tak kena berubah orang masuk-masuk. Kita apa gitu apa. Kenapa tu ni? Tu. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala. Tak tergerak lah ayat ni. Apa? Lahu mu'aqibatun bayni yadayhi. Qala Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala ni sebagai dalil kata bahawasanya malaikat hafazah tu muwakkaluna bihifzil bashar. Ditugaskan mereka itu dengan menjaga ke manusia. Lahu sabitlah baginya manusia ni muaqibatun min baini yadayhi. Muaqibat ni mana orang yang menjagalah. Di hadapannya, wa min khalfihi, dan daripada pihak belakangnya. Yahfazunahu, memeliharalah. Malaikat hafazah tu akan dia manusia tu min amrillah, daripada min tu dengan makna ba lah. Min bimaknal ba'i, begitu. Min amrillah makna bi amrillah, dengan perintah Allah. Itu. Sekat tu ayat Quran dah. Kau ada lagi? Wal kita tak ada. Sekat tu ayat Quran. Jadi tu dalil kata bahawasanya manusia ni ada orang panggil penjaga dia. Siapa? Malaikat hafazah. Tulahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Adalah bagi manusia tu beberapa malaikat yang menjagai daripada pihak depannya dan daripada pihak belakangnya. Memeliharalah mereka itu malaikat tu akan dia manusia min amrillah, ai bi amrillah, min bi maknal ba'i, dengan perintah Allah. Tu daripada perintah Allah, dengan perintah Allah. Min makna ba. Nabi. Jaga daripada apa? Dararin, min darari khalqihi. Daripada mudarat makhluknya. Tu dalil dia sebut. Mana? Al-jinni wal insi wa ghairihim. Tu dalil dia sebut tu. Cuba tak? Jaga min dararin, daripada mudarat khalqihi, makhluknya Allah, al-jinni wal insi wa ghairihi. Jin kau manusia kau dah lain daripada mereka itulah. Daripada jin manusia, ikutlah ular kau gapo ikut. Ada malaikat hafazah jaga. Wakilah kata setengah min bi maknal ba, tu dalil dia sebut. Min bi maknal ba ai bi amrihi. Tu. Habis. Wal katabati, wal katabah, malaikat katabah, malaikat yang menulis ke. Tu atah pada kata nu lagi, hamalatil arsy. Atau berimeh juga wajib, wajib fardu ain kita berimeh, kita percaya, kita benarlah hati kita dengan malaikat tu.
secara satu persatu pada hak mereka yang diketahuikan daripada mereka itu dengan secara satu persatu tu dengan secara kumpulan dia, hijai dia. Mana misal kakatabati, kal katabati, seperti malaikat katabah. Malaikat katabah maknanya malaikat menulis itulah. Wahum, dan bermula mereka itu malaikat katabah ni malaikatun, ialah malaikat yaktubuna alal mukallafin, ia menulislah mereka itu di atas mukallaf. Jadi hak tidak mukallaf tak ada lah. Hak gila, hak bukan gila cari pasal tak lah. Gila sengati, gila hak tu hewak dia jadi gila. Tu hewak belaka, cuma dia tu usaha reda. Kalau jenis usaha, orang tak gila mukallaf tu orang panggil. Jenis tak usaha, tiba-tiba jadi gila. Tu. Tu bukan mukallaf lah kalau orang panggil hak bukan usaha tu. Ada pun hak mukallaf, ada malaikat katabah tu, duduk tulis. Yaktubuna alal mukallafi, menulislah mereka itu malaikat ni di atas mukallaf. Menulis apa? Maf'ul bagi yaktubu. Jami'a ma, akan sekalian barang saudara yang telah terbitlah minhu daripadanya mukallaf. Sekalian benda hak terbit daripada kita itu tulis habis. Kita tidur, kita cakap apa, kita berjalan ke mana, habis yang tulis. Kita tidur lah kelah. Tu tai makan banyak, tai tidur banyak. Tai ngaji tidur mampu kerah. Contoh. Habis tulis habis. Syakira. Nak mai cicing ke mana dah. Yalah laka itu tulis habis. Ni. Asal susuk Jami amal saudara minhu, akan sekalian barang yang terbaik daripada mukallaf. Apa ma tadi tu? Bayan pada kata ma saudara dia. Min qaulin, daripada perkataan ke? Bayan pada kata ma. Daripada perkataan, habis yang kau tulis habis. Apa kita cakap? Walau nafsian. Tu rayah pada kata. Rayah pada kata qaul tu. Ini di atas satu pendapat lah Iwak Imam Rayah ni, sebab ada satu pendapat ulama, satu qaul daripada ulama, hati itu tak boleh nak tulis. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Ni hak kita duk cakap lah hati ni. Malaikat kata abah tak boleh nak tulis, kerana kita tak berlafaz lagi. Dia ambil pahal daripada ayat Quran kata ma yalfizu, tidak berlapah satu lapah. Illa ladaihi raqibun atid. Malaikat padanya itu raqib atid, catat tu tulis. Jadi satu pendapat ulama kata hak dalam perut kita nafsi ni, orang panggil kalam nafsi ni. Innal kalama la fil fuadi. Hanya sebenarnya kalam tu dalam hati kita. Itu orang panggil kalam nafsi. Mana hak dalam hati kita, kita duk cakap dalam hati kita. Makna-makna hak berdiri ada dalam hati kita. Ayolah apa nak akan kata. Kalau tengok cerita sinetron Indung ada banyak Ini kecek sore dalam hati dia tu ni. Gimana pak dalam hati? Bawang merah ini. Ada dalam hati, mulut tak kecek tengok. Lepas tu zoom in, zoom out, zoom in. Tu jalan tu kecek dalam hati tu. Tu tak berlapah lagi dia mulut tu dia banyak monolog dah. Monolog lah kita bahasa lah ni, monolog. Jadi setengah ulama kata monolog ni, kalam nafsi ni, ya tak tulis kalam nafsani lah kalau kita kata kalam nafsani ni. Ia tu tak tulis. Kenapa? Tu Allah Ta'ala yang tahu. Bagaimana hati hamba tu. Wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa hak dalam hati. Tapi sininya menjalani di atas pendapat kata, malaikat raqib atid tulis juga. Walau nafsiyan. Tu. Walau qaulan tadi tu, walaupun kata-kata tadi tu hak dibahasa pada hati, pada diri. Duk dalam diri dia, tak ada tubik mulut lagi, pun ditulis juga oleh raqib dan atid. Wa fi'lin, dan perbuatan, tu atas pada kata qaulin. Wa i'tiqadin, dan pegangan. Tu pun ditulis juga oleh raqib dan atid. Ataupun mereka katabah dia panggil. La yufariqunahu, tidak berpisahlah mereka itu malaikat katabah. Akan dia mukallaf. Illa, melainkan berpisah bila? Fi halatil jima'i. Ketika mana berjimuk. Ketika mana seorang tu ya jimuk, tak ada lah malaikat malaikat mana? Malaikat katabah tu ya pisah ya. Wal ghusli, mandi. Wal khala'i,
Duduk dalam sunyi. Apa? Khalaq ni dalam Jawa Bogel lah dia. Khalaq ni maknanya dia duduk dalam Jawa Bogel. So, gitu ni. Duduk dalam bilik air. Khalaq. Nah. Dalam bilik air. Mana dalam Jawa Bogel bilik air. Tu. Jadi, jangan kita ingat kata, kalau gitu sedap ah. Nak ngopak duduk dalam Jawa Bogel. Kata nak ngopak dalam Jawa Bogel ramai-ramai bilik air je. Kita ngopak. Buru-buru. Tak ada ni. Malaikat roket antik tak ada. Lari tak duduk. Tak nak catat itu. Hei, jangan. Pisah catat tetap catat. Ingat baik Catat tetap catat. Tu ada dhabit sikit ni. Illa fi halatil jima'i. Wa zalika, dan bermula demikian itu. Demikian mana? Illa fi halatil jima'. Mana yufarriqu lah. Nah, dia kata la yufarriqu kata dia. Tidak berpisah mereka itu malaikat kata bahu akan dia mukallaf. Illa mereka berpisahnya bila? Fi halatil jima'. Wal ghusli wal khala'i. Tika mana berjimuk, tika mana mandi, tika mana dalam bilik air, dalam toilet lanjang bogel. Lanjang honggeng tu. Tika tu orang panggil malaikat kata abahnya pisah je. Pak pisah waktu tak boleh tulis lah. Wa zalika dhabit. Wa zalika la yamna'uhum. Wa zalika la yamna'uhum min min apa tu? Wa zalika la yamna'uhum min an yuktaba ma sadara anhu fi tilkal ahwali kal i'tiqadil qalbiyyi. Gitu. Wazalika, dan bermula demikian itu. Demikian ketika mana tiga kelakuan itu. La yamna'uhum, tidak menegahkan akan mereka itu malaikat katabah. Min daripada ayaktuba, bahawa menulislah. Ma akan barang saudara yang terbit anhu daripadanya mukallaf. Fitil kal ahwali, pada demikian itu kelakuan. Ketika mana jima, ketika mana mandi, ketika mana duduk lanja bogel dalam toilet tu. Tidak menegah. Bandingannya kali i'tiqadil qalbi, seperti i'tiqad lah hati kita. Tu dalam i'tiqad lah hati kita ni malaikat roket antik boleh tulis tak? Boleh tulis kita i'tiqad Syiah ke Mujassimah apa, Syiah Rafidiyah ke, Khawarij ke apa, dia boleh tulis habis. Padahal dalam hati ni pegangan kita ni, dia boleh tulis. Bandingannya seperti itu. Lagu mana? Ya ja'alullahu lahum amaratan ala zalika. Amarah deh, tanda-tanda dah. Ya ja'alullahu, menjadilah oleh Allah Ta'ala lahum, akan mereka itu menjadi apa bagi mereka itu malaikat hafazah, malaikat katabah, amaratan, akan tanda-tanda ala zalika, di atas demikian itu perbuatan, ala zalika ma sadara anhu tadi. Gitu dah. Tu. Kemudian baru sambung. Fa'iza fa'ala. Tu baru sambung hak dalam. Hak dalam tak ada. Fa'iza fa'ala fi tilkal ahwali salisi. Fa'iza, maka apabila. Fa'ala, mengerjalah oleh mukallaf fi tilkal ahwali salisi. Pada demikian itu kelakuan yang tiga tu hasanatan, akan kebaikan. Au sayyiatan, atau kejahatan. Jumpa tak? Dalam tu dah. Maka apabila dia duduk jemuk ni, ataupun dia duduk mandi ni, atau dia duduk dalam bilik air sore telanjang bagai ni, dia pun tak ada malaikat roket atik ni pisah ya. Buat benda baik tak nak catat, nak ikhlas tu ni. Ataupun nak buat benda jahat apa malaikat roket atik tak ada ni, jauh ni. Dia pisah ya dengan aku. Sebab aku duduk ada tiga kelakuan tadi. Contoh, fa innahum ya'rifunaha binatnin raihatin as-sayyi'ah. Tu. Fa innahu, maka bahawasanya mereka itu malaikat katabah ni, ya'rifunaha, mengetahuilah, mengenallah. Mereka itu malaikat katabah akan dia akan sayyi'ah dulu. Sayyi'ah ni. Dengan sayyi'ah tu binatning, dengan bau busuk, raihati sayyi'ah, sebagai bau bagi kejahatan. Tu. Jadi kalau orang panggil, kalau kita tu buat jahat, kita duduk jemuk waktu kita buat jahat, ataupun kita duduk mandi kita buat jahat, atau kita duduk lanjang bogel sore bila air,
tu kita buat jahat. Mereka ada kata, ye boleh buat jahat kata ni. Dia tak khabar. Roket atik kata abah dekat luar tu. Musuk ni kata ni. Tulis juga buat jahat ni. Tahu kan, tak boleh. Tak boleh lari wa tayyibin. Allah berkata nanti ni. Fa innahum ya'rifunaha bi tayyibin. Maka bahawasanya mereka itu malaikat katabah yang arifuna, mengetahuilah mereka itu malaikat katabah akan dia akan hasanah atau sayyi'ah. Tak hasanah lah. Nah, bi tayyibin dengan elok, bau wangi, raihatil hasanah, sebagai bau bagi kebaikan hasanah. Jadi, bau sedap ni. Kata tak tukar kau dengan orang pakai minyak wangi lah. Tak tukar dah. Ya bau lagu lain Dia buat bau lagu lain. Bau sedap lain macam tu. Itu kata setengah ulama dalam tadi sebut dah. Wal masyhuru, tapi kau yang masyhur, wal qaulul masyhuri. Nah, wal masyhuru ay wal qaulul masyhuri. Dan bermula pendapat yang masyhurnya annahuma bahwasanya annahuma wana annahuma ni wal masyhuru, dan bermula masyhurnya tapi pendapat gini baca dulu ada topik tu ya. Okey, wal masyhuru, dan bermula kau yang masyhurnya malaikat katabah ni annahuma bahwasanya kedua-duanya malakani yusamma ahaduhuma ar-raqiba wasani al-atida. Kau yang masyhur bahwasanya kedua-duanya, mana kedua-duanya? Malaikat hafazah tu sendiri tu. Dia kembali kepada malaikat hafazah. Tu malaikat hafazah ni ialah malakani, ialah dua orang malaikat. Yusamma dinamakan ahaduhuma, salah seorang daripada keduanya dinamakan apa? Maf'ul. Ar-raqiba akan raqib. Wasani, dan yang keduanya al-atida akan atik. Itu kau yang masyhur. Tu. Tapi al-mu'tamad wal qaulul mu'tamadi annahuma bin naw'i. Gitu. Ndobik ni. Tapi hak pendapat muktamadnya annahuma bin naw'i. Dua-dua malaikat tu dikenakan dengan tugas saja. Iaitu sinfun malaikah. Satu bagai, satu hijaan. Minal malaikat, daripada malaikat. Walaisa bi ashkhasin, bukan dikenakan dengan totok nama individu dia gitu. Itu kaum muktamad kata. Tu. Nah, itu dabit dia. Kama ai wazalikal masyhur tu. Dan bermula demikian itu pendapat yang masyhur tu. Kama fi suratil Qaf. Seperti mana ayat yang disebutkan dalam surah Qaf. Surah Qaf tu adilah. Ma yalfizu min illa ladaihi raqibun atid. Nah, tidak berlapas satu-satu perkataan daripada mulut kita nasihat ni, melainkan pastilah semuanya dicatat tulis oleh raqib dan atid. Habis itu. Kemudian kata dianya wali kulli yaumin walailatin malakani yuta'aqabuna inda salatil asri wa salatis subhi. Nah, di situ dulu dah. Wallahu a'lam. Wali kulli. Kifayatul awan cuti ya. Ngatuk tak so. Tidur so. Sejuk ni nak. Latih zanji, latih tu. Kasidah. Nanti nak suruh hatu molek nanti. Mana dia? Hai. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin.
Wa in akrahtan nafsa, wa in dan jika akrahta, engkau ikrahkan, engkau paksakan. Jika memaksalah oleh engkau. Gitu. Wa in akrahta, dan jika memaksalah oleh engkau an nafsa, akan nafsu, ala zalika, di atas demikian itu, ala zalikal ibadah. Tu kan kemarin dia kata mana? Wa illa, dan jika tidak lagu tu, wa illa ay wa illam talzimul adab fi qutika wa syarabika, jika engkau tidak melazimkan adab pada makanan dan minuman engkau, kunta hammalan lit ta'ami, nescaya adalah engkau tu orang yang banyak menanggungkan makanan dan minuman, mudayyi'an lil ayami, orang yang menyia-nyiakan, orang mensia-siakan akan segala waktu-waktu hari-hari engkau. Kenapa? Iz qad alimna yaqinan bal ra'ayna inayan annal ibadata la taji'u minha syai'un idzam tala al batnu. Karena mu pun tahu dengan penuh yakin, mu sendiri buah kata tengok dengan mata kepala otak mu, bahawasanya ibadat tidak akan datang sedikit pun daripadanya oleh ibadat apabila penuh perut mu dengan makanan. Apa kerah? Selok. Nak semaya 2 rakaat pun penat. Tak gerak lah. Tu makan dah banyak sangat. Dah? Tu roti canai 5 putih kali pagi sore. Sakit apa perut. Tak gerak. Tak tidur. Tu. Kalau gitu wa in akrahta, jika kamu nak memaksakan, jika kamu memaksa oleh engkau an nafsa, akan nafsu, ala zalikal ibadati, di atas demikian itu ibadat. Mu paksa dirimu untuk buat ibadat kau, tak kira makan banyak pun nak paksa kau. Wajah hatta, dan bersungguh-sungguhlah oleh engkau. Wajah bukan mujahad dah. Wajah hatta mana mu bersungguh-sungguh. Mujahadahlah oleh engkau, bersungguh-sungguhlah engkau bidurubi, dengan segala bagai. Bidurubi ni mana bi anwa'i, dengan segala bagai-bagai. Durub dengan mana anwa'. Bidurubi ay bi anwa'i hiyali. Dengan segala bagai-bagai helah. Hiyali tu jam'u hilatin. Dengan segala bagai-bagai helah. Gitu. Jamak dia tu. Jamak daripada helah. Jam'u hilatin. Tu. Dia mu bersungguh-sungguh olehmu dengan bagai-bagai helah-helah. Jawab bagi A tadi. Jawab bagi A tadi. Fala yakunu, maka tidak adalah litilkal ibadati, bagi demikian itu ibadat, lazzatun wala halawatun, tak ada sedikit pun oleh kelazatan dan kemanisan, tak ada. Kalau mu paksa mu makan banyak ni, penuh perut, apa kerah? Tahu kata tak apa, aku makan banyak pun aku akan lawak juga. Aku akan paksa dia aku untuk ibadat. Katanya Imam Ghazali, kalau mu dapat buat ibadat pun, tak ada lazat, tak ada manis. Apa letih nak? Ngatuk. Jalan ni ngajar tak ada lazat, tak ada manis. Sebab apa? Ngatuk. Ya biasa kalau aku kenyang, ni gini kenyang ni. Penuh. Imtala fi batni. Memenuh-menuh dalam perutku. Jadi ngajar tu gitu. Baca kitab dia ngabai itu. Nampak sudah sia kau buat mu gitu ni. Sia budak-budak ni ya aja sikit gitu . Tapi kalau perut lapar ya dak, dia semangat. Syarah tu naik zuk sikit ni. Terbang atas langit bahasa dah. Itu. Tapi kalau perut kenyang ni wala halawatun wala lazzatun. Tak ada kelazatan. Tu. Fala yakunu litilkal ibad, maka tidak adalah bagi demikian itu ibadat. Ibadat kalau kita paksa, kalau kita mujahadah dengan bagai-bagai helah, tapi perut kita penuh dengan makanan, kenyang sangat-sangat, tidak adalah bagi demikian itu ibadat, lazzatun wala halawatun, tidak adalah satu kelazatan dan satu kemanisan pun. Dah? Habis itu. Walizalika, dan kerana inilah lizalika ay li ajli adami wujdanil lazzah fil ibadah wala halawatiha ma'a imtila'il batni, begitu. Walizalika ay li ajli adami wujdanil lazzatil ibadah wa halawatiha ma'a imtila'il batni. Walizalika, dan kerana demikian itu, kerana dijadikan ketiadaan dapat kelazatan
bagi ibadat dan kemanisannya ibadat serta penuh dalam perut kita makanan, qila dikatakan la tatma' fi halawatil ibadati ma'a kasratil akli. Wallahu a'lam. Itulah walidzalika lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaihi min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqq wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.